साड़ियां धीआं सारे बजुर्गों को सारे भरावां नूं प्यार भरी सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आज आप यार बैठ जाओ यार की करन दे ਧੂਰੀ ਦੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ क्योंकि धूरी के लोगों के उत्ते फिर एक बार बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम पिया। उसी लोग जिन्हें 14 के बहुत बड़ा इतिहास रचना सीगा। तुसी उस समय सरदार भगवंत सिंह मान जी नूं लोक सभा का मैंबर चुनिया। तुसी एक दीवा वाले उदों आम आदमी पार्टी का जिहदा चानण सारे पंजाब दे विच पिया। फिर तुसी 19 दे विच बहुत बड़ा इतिहास रचिया। फिर 22 दे विच पिछले फरवरी महीने दे विच बहुत बड़ा इतिहास रच के पंजाब के अंदर एक नवी फिरत पाई है। पंजाब के इतिहास के बहुत बड़ा एक होर इतिहास लिखा कि 75 सालों के जेडे कांग्रेसी अकाली पीढ़ी दर पीढ़ी आवाज करते होंगे सीगे, वो सियासत का मलिया मेट करके अपने विचों संगरूर जिले के सतौल पिंड जम्मे सरदार किसान के पुत आम टीचर के पुत सरदार भगवंत सिंह मान जी को जिता के पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया। और उस मुख्यमंत्री ने सानू अपनी टीम में शामिल करके बहुत बड़ा कैबिनेट की जिम्मेवारी दी है। और हुण उन्होंने तुहाडे को भेजा क्योंकि मुख्यमंत्री ने सारा पंजाब सामने बहुत बड़िया बड़िया जिम्मेवारियां 75 साल तो इन्होंने सत्यानाश करता। पंजाब में दोबारा पंजाब बनाना, पंजाब में दोबारा रंगला पंजाब बनाना। इस करके मान साहब सरदार सिंह इस चिंता इसलिए काम कर रहे हैं कि कितना पंजाब के विचों बेरोजगारी खत्म करनी है, कितना पंजाब के विचों नशे खत्म करने हैं, कितना पंजाब के विचों किसानों को खुदकशी के राह रोकना है, कितना लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना है, कितना पंजाब के पिंडों का विकास करना है। तो उन्होंने को घट टाइम होने करके उन्होंने मेरी ड्यूटी लाई है। और मैं बहुत खुश है, मेरा मन खुश है कि मैं उन्होंने लोगों के आया जिन्हें पंजाब का इतिहास बदलिया। हुण भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, तुहानूं समझना पऊगा कि वो लोग जिन्होंने हरा के तुस आम बंदियां की सरकार बनाई है वो बहुत तल्ला मच्छी हो रहे हैं। सुखबीर बादल के राजे बरेल के कांग्रेसी बहुत तल्ला मच्छी ने कि आम बंदा कितना मुख्यमंत्री बन गया, आम घर का मुंडा गरीबों का मुंडा कितना मुख्यमंत्री बन गया। और रौला पाते हैं उन्होंने जांच नहीं की, अनट्रेंड है जी, जिम्मेवार नहीं है जी। मतलब होना जेड़ा तुसी इतिहास रचिया जो तुसी मुख्यमंत्री बनाया एक गल साबित करते लगे है कि ओदे जी फेल हो गया। 2.5 महीने हो गए जे अनट्रेंड ने। मैं बादलों को पूछना चाहता, मैं राजे बरिंग होना पूछना चाहता, कांग्रेस ने कड़ी ट्रेड सियासत की थी। लीडर ने कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, बैन सिंह ने, चरण बराड़ ने, बीबी पत्थर ने कड़ी ट्रेनिंग ली सी। सुखबीर बादल ने
ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਡੋਬ ਕੇ ਦੱਸਤਾ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ, ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ, ਪਰ ਦੱਸਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਟ੍ਰੇਨ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ 3,25,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚਾੜ ਕੇ ਚਲ ਗਏ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ AK-47 ਫੜਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਸਮੈਕ ਦੇ ਟੀਕੇ ਫੜਾਏ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੁੜੀ ਮਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰਗੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਦੇਣ ਹੈ? ਇਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਉਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ। ਆਉਂਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, 30 ਕੀ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਨਗੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਤਕੜੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮਹਿਕਮਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 82 84 87 66 ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਓ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣਗੇ, ਪਹਿਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਹੀ ਸੁਬੇਦ ਸੈਣੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸੁੱਟਤਾ। ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਾਲੀ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਨਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਗੇ ਕੀਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧ ਆਪਾਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ। 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਆਮ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਗਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਭੇਜਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਇਸੀ ਕਹੀ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਮਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਝਾੜੂ ਫੇਰਿਆ, ਦਬ ਕੇ ਫੇਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹ ਝਾੜੂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਬ ਕੇ ਫੇਰ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਰਗੜ ਕੇ ਫੇਰਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਬੜੇ ਗੋੜੀ ਆਤਰੇ ਗੋੜੀ ਦੂਜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਸੁਰਮੂਲਕ ਮੂੰਹ ਨਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਆਓ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪਵੇ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਿਜੀ ਨੇ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿੱਧਾ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚ ਆਓ, ਬਹਾਲੀ ਮੇਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਤੀ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਓ 24 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਕਤ ਆਓ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਨਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਵੀਰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਦੀ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਕਿਦੋਂ ਇਹ ਸੱਜਣ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਦੋਂ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੱਦਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਧੂਰੀ ਦੀ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਹੋਕਾ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਆਓ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਾਇਆ ਸਿਧਾਰਥ ਗੱਲ ਦਾ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲੀ ਕਾਨ ਅਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਦੱਸਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ ਉਹ ਭਲਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੈਸ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਏ ਇਹ ਗੈਸ ਕਹਾਂ ਬਣਾਏ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੈਸ ਜੇਲਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡੱਕੇ ਹੈ ਬਾਪ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪ ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰੂਗਾ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਝਾੜੂ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਹਾਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਖੜੇ ਹਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਗੇ ਉਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਦਿਆਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਬਸ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਯਾਰ ਬਹਿ ਜਾਓ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ ਧੂਰੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਧੂਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਬਾਲਿਆ ਉਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਚਾਨਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਫਿਰ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫਿਰਤ ਪਾਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਕਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਤੌਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਸਰਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤ ਆਮ ਟੀਚਰ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਉਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ
क्योंकि मुख्यमंत्री ने सारा पंजाब सामने बहुत बड़िया बड़िया जिम्मेदारियां 75 साल तो इन्होंने सत्यानाश करता। पंजाब नूं दोबारा पंजाब बनाना है, पंजाब नूं दोबारा रंगला पंजाब बनाना है। इस करके मान साहब हालात दिन इस चिंता दे विच इसलिए काम कर रहे हैं कि कितना पंजाब के विचों बेरोजगारी खत्म करनी है, कितना पंजाब के विचों नशे खत्म करने हैं, कितना पंजाब के विचों किसानों को खुदकशी के राह रोकना है, कितना लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना है, कितना पंजाब के पिंडों का विकास करना है। तो उन्होंने को घट टाइम होने करके उन्होंने मेरी ड्यूटी लाई है और मैं बहुत खुश है, मेरा मन खुश है कि मैं उन्होंने लोगों के आया जिन्हें पंजाब का इतिहास बदलिया। हुण भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, सानू समझना पऊगा कि वो लोग जिन्होंने हरा के तुस आम बंदियां की सरकार बनाई है वो बहुत तल्ला मच्छी हो रहे हैं। सुखबीर बादल के राजे बड़े के कांग्रेसी बहुत तल्ला मच्छी ने कि आम बंदा कितना मुख्यमंत्री बन गया, आम घर का मुंडा गरीबों का मुंडा कितना मुख्यमंत्री बन गया। और रौला पाते हैं ਉਹਨੂੰ ਜਾਂਚ नहीं की अनट्रेंड है जी, जिम्मेवार नहीं गए जी। मतलब हुण ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ इतिहास सिरजिया ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ मुख्यमंत्री बनाया ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਬਤ करते लगे है कि ਉਹਦੇ ही फेल हो गया। 2.5 महीने होया जे कहते अनट्रेंड ने। मैं बादलों को पूछना चाहता, मैं राजे वड़िंग होना पूछना चाहता, कांग्रेस ने केड़ी ट्रेड सियासत की? ਇਹਦੇ लीडर ने कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, बेन सिंह ने, चरण बराड़ ने, बीबी पत्थर ने केड़ी ट्रेनिंग ली सीगी? सुखबीर बादल ने, उन्हें बाप ने कुलराज सिंह बादल ने केड़ी ट्रेनिंग ली जिन्होंने पंजाब डोब के रास्ता। सच्ची गल है, सानू इदां दी ट्रेनिंग नहीं चाहिए जिन्हां दी ट्रेनिंग बादलों के कोल सीगी, जिन्हां दी ट्रेनिंग कैप्टन अमरिंदर सिंह के कोल सीगी। ये ट्रेनिंग ना भगवंत मान नूं चाहिदी है ना दी टीम नूं चाहिदी है, क्योंकि असीं आम घरां दे मुंडे आ, असीं पंजाब नूं बदलांगे। ये जो मर्जी कहण, ये जो मर्जी कहण पर दसन पंजाब च इन्हां ने की कीता। ये जिहड़े कहंदे असीं बड़े तजर्बेकार सीगे, ये कहंदे असीं बड़े ट्रेन सीगे, इन्हां नूं पुछो तुसीं पंजाब दा सत्यानाश करता। पंजाब दे उत्ते 3,25,000 करोड़ दा कर्जा चाड़ के चल गए हो। पहला अतवाद के टाइम के उत्ते साडे मुंडियां दे हत्थां दे AK-47 फड़ाइयां, फिर साडे मुंडियां दे हत्थां दे समैक दे टीके फड़ाए, साडे मुंडियां नूं गैंगस्टर बनाया, सानू खुदकशी दे राह पाया, सानू कुड़ी मार बनाया। पूरी दुनिया दे विच सानू बदनाम कीता कि असीं ड्रगी है। पंजाब विच नशे दे ये किहदी देन है? ये बादलों दी देन है, ये कैप्टन कांग्रेस दी देन है। इस करके बताओ वक्त आ गया कि जिहड़ा मुख्यमंत्री तुसीं बनाया उस मुख्यमंत्री को कामयाब करना है। ये जो मर्जी कहन आने वाला वक्त तुहानूं दसूगा। और 19 तरीक नूं 3 महीने हो गए जिन्ना काम मान साहब ने 3 महीने में किया 30 सालों में नहीं कर सके, 30 की 50 सालों में नहीं कर सके। तो अगला टाइम तुहाडा, तुहानूं और तुहाडे पंजाब नूं मान साहब ने बदलना है। मान साहब ने बड़ी जिम्मेदारी तुसां दित्ती है, इस करके तुसीं किसी गल तो इस गल तो निराश नहीं होना कि मान साहब इत्थे आए नहीं, वो आउणगे, वो सब कुछ करनगे, तुहाडे लई करनगे, पूरे पंजाब लई करनगे। और उन्होंने मेरी ड्यूटी लाई है। मैं तुहानूं कहना है कि आओ तगड़े हो, आपां 23 तरीक नूं जितना है। तुहानूं कोई काम पैंदा मैं बैठा, मेरे को पंचायत ते देहाती विकास का महकमा, पशु पालन महकमा मान साहब ने दिता। जिहड़ा भी काम तुहाडे पिंडां दा, पिंडां दे किसी विकास का काम है, सीधा मेरे को 82 84 87 66 मेरा नंबर है। जो मर्जी चंडीगढ़ आओ, जिहड़ा भी काम तुसीं वाले कहणगे पहल के तौर पर तुहाडे पिंडां दे विकास का काम करांगे, पहल के तौर पर तुहाडे विकास का काम करांगे। इस करके आपां एक बार फिर जिहड़े हुण आउंदे आ, कदी कहंदे जी बंदी सिंह जिहड़े उन्हां दी रिहाई दा मुद्दा ते कांग्रेसी अकालियां नूं पुछे पंजाब के मुंडियां नूं बंदी किहने बनाया? बादल नूं पुछो
सुखबीर नूं पुछो कि वही सुबेद सैनी है, वही जहां ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੁੱਛੜ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸੁੱਟਤਾ, ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਾਲੀ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਨਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੋਗੀ ਕੀਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵਿਦੋੜਾ ਆਪਾਂ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ। 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਆਮ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਗਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚ ਭੇਜਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਇਸੀ ਕਹੀ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਮਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਝਾੜੂ ਫੇਰਿਆ, ਦੱਬ ਕੇ ਫੇਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹ ਝਾੜੂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦੱਬ ਕੇ ਫੇਰ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਰਗੜ ਕੇ ਫੇਰਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਬੜੇ ਗੋੜੀ ਆਤਰੇ ਗੋੜੀ ਦੂਜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਸਰਮੂਲਤ ਮੂੰਹ ਨਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਆਓ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪਵੇ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਿਜੀ ਨੇ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿੱਧਾ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚ ਆਓ, ਬਹਾਲੀ ਮੇਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਤੀ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਓ, 24 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਕਤ ਆਓ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਨਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਕਿਹਦੋਂ ਇਹ ਸੱਜਣ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਹਦੋਂ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੱਦਾ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਧੂਰੀ ਦੀ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਹੋਕਾ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਆਓ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਾਇਆ ਸਧਾਰਨ ਘਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲੀ ਕਾਨ ਅਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ। ਉਹ ਭਲਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏ? ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕੌਣ ਬਣਾਏ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ? ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡੱਕੇ ਹੈ, ਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਤੇ ਦੋਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ, ਝਾੜੂ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਖੜੇ ਹਾਂ, 24 ਘੰਟੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਧੂਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਗੇ ਉਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਯਾਰ ਬਹਿ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ? ਧੂਰੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ।
क्योंकि धूरी के लोगों के उत्ते फिर एक बार बहुत वड्डी जिम्मेदारी का काम पिया। तुसीं लोग जिन्हें 14 ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਬਾਲਿਆ ਉਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਚਾਨਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ। ਫਿਰ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫਿਰਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਕਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਤੌਜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਸਰਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਆਮ ਟੀਚਰ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਜ਼ਾਦ ਦਿਨ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਰੋਕਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਬਲਾ ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕੇ ਰਾਜਾ ਬੜੇਲ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬਹੁਤ ਤਬਲਾ ਮੱਛੀ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਦੀ, ਅਲਟਰੇਟ ਹੈ ਜੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਲੱਗੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। 2.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋਇਆ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਟ੍ਰੇਡ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਬੜਿੰਗ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਡ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ? ਇਹਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਧਰਮ ਬਲਾੜ ਨੇ, ਬੀਬੀ ਪੱਥਰ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਸੀਗੀ? ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਡੋਬ ਕੇ ਰੱਖਤਾ? ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ, ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ, ਪਰ ਦੱਸਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਟ੍ਰੇਨ ਸੀਗੇ,
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ 3,25,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚਾੜ ਕੇ ਚਲ ਗਏ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ AK-47 ਫੜਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਸਮੈਕ ਦੇ ਟੀਕੇ ਫੜਾਏ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੁੜੀ ਮਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰਗੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਦੇਣ ਹੈ? ਇਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਉਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ। ਆਉਂਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, 30 ਕੀ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਨਗੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਤਗੜੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮਹਿਕਮਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 82 84 87 66 ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਓ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣਗੇ, ਪਹਿਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਹੀ ਸੁਬੇਦ ਸੈਣੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਜਵਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੁੱਛੜ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸੁੱਟਤਾ। ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਾਲੀ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਨਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਗੇ ਕੀਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧ ਆਪਾਂ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ। 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਆਮ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਗਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਭੇਜਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਮਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਝਾੜੂ ਫੇਰਿਆ, ਦੱਬ ਕੇ ਫੇਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹ ਝਾੜੂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੱਬ ਕੇ ਫੇਰ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਰਗੜ ਕੇ ਫੇਰਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਬੜੇ ਗੋੜੀ ਆਤਰੇ ਗੋੜੀ ਦੂਜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਸਰਮੂਲਕ ਮੂੰਹ ਨਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਆਓ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪਵੇ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਿਜੀ ਨੇ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿੱਧਾ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚ ਆਓ, ਬਹਾਲੀ ਮੇਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਤੀ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਓ, 24 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਕਤ ਆਓ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਨਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਸੱਜਣ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣ।
ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੱਦਾ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਧੂਰੀ ਦੀ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਹੋਕਾ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਆਓ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਾਇਆ ਸਿਧਾਰਥ ਗੱਲ ਦਾ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲੀ ਕਾਨ ਅਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ। ਉਹ ਭਲਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏ? ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕੌਣ ਬਣਾਏ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ? ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਡੱਕੇ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ, ਝਾੜੂ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਖੜੇ ਹਾਂ, 24 ਘੰਟੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਧੂਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਗੇ ਉਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀਗੇ।